नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत। मैं हां रजिंदर कौर सैनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्रीय कैबिनेट ने 63,000 तो वध प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटियां दे कंप्यूटरीकरण नूं दित्ती मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अनुसार GST मुआवजा वधाउण संबंधी सूबिਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ अगस्त ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੈਂਪ। ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। आर्थिक मामलों बारे केंद्रीय कैबिनेट कमेटी ने देश ਦੀਆਂ 63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटियां ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦਾ फैसला ਕੀਤਾ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ कमेटी की मीटिंग ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ फैसला लिया गया। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नवी दिल्ली विच पत्रकारां नूं कैबिनेट के फैसले संबंधी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सहकारिता खेतर नूं पूरी तरह गंभीरता नाल लिया है अते इस खेतर नूं मजबूत करन लई फैसले लए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंप्यूटरीकरण के इस काम में नाबार्ड अपनी एक कोर टीम बनाएगा तां जो कंप्यूटरीकरण का यह काम तेजी नाल अगे वध सके। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस नाल सरहदी छोटे किसानां समेत होरनां करोड़ों लोगों को लाभ होएगा। इस कंप्यूटरीकरण के कुल 2,516 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिस विचों 1,526 करोड़ रुपए भारत सरकार देवेगी, जबकि बाकी नाबार्ड ते सूबा सरकारां वालों खर्च किया जाएगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कंप्यूटरीकरण का यह एक इतिहासक कदम है जिस नाल पारदर्शिता आवेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली सरकार ने टेक्नोलॉजी की वरतों नूं लगातार उत्साहित किया है। सहकारिता के क्षेत्र को बड़ी गंभीरता के साथ जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने लिया है और जो निर्णय समय समय पर हो रहे हैं, जहां आज एक बड़ा निर्णय उस दिशा में किया गया है कि देश की 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को कंप्यूटरीकरण की यानी कि कंप्यूटराइजेशन की मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी दे दी है और कच्चे तेल नूं खुले बाजार विच बेचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले नाल आर्थिक सरगर्मियां होर वधणगीआं अते कारोबार करन विच आसानी होएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि GST परिषद की चंडीगढ़ में हुई 2 दिना मीटिंग दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के ग्रुप दी 4 रिपोर्टों पर इस मीटिंग में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि रेट रैशनलाइजेशन ग्रुप की रिपोर्ट पर चर्चा हुई और इसनूं अगे होर 3 महीने का समा देने का फैसला लिया गया। निर्मला सीतारमण ने दस्सिया कि बेटिंग कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग संबंधी रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। इस तो इलावा कीमती धातुआं की आवाजाही नाल जुड़ी मंत्री ग्रुप की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कुछ सूबिਆਂ ने GST मुआवजा कुछ साल ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। केंद्र सरकार ने तीनों फौजां विच नौजवानों की भर्ती लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया है, जिस तहत अग्निवीरां की भर्ती करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस योजना बारे कुछ भरम भुलेखे पा के नौजवानों को गुमराह करने का यतन किया गया है, पर भर्ती लिए शुरू रजिस्ट्रेशन विच नौजवान चंगा हुंगारा भर रहे हैं। केंद्र ने अग्निपथ योजना बारे सही तत्थ लोगों तक सामने रखे ने। देश ही धर्म, देश ही जाति, देश ही तुहाडी पछाण। चलो अग्निवीर, तू अपने राह ते लै देश की सुरक्षा की कमान। राष्ट्र सेवा नाल हुण तू तराशेगा अपने उज्जवल भविख की बुनियाद।
ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਕਰ ਹਾਸਲ ਮਿਲੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸੌਗਾਤ। ਬਣੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣੋ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਾਥ ਲਾਹਿੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਾਥ ਲਾਹੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 29 ਜੂਨ 1901 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਬਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਹੜੀ ਨੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਨ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਕੋਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਲਾਹੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਵਰਵਾਦ ਤੱਕ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ। ਲਾਹੜੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਾਥ ਲਾਹੜੀ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਾਨਿਆਲ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਲਾਹੜੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨਿਆਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਵਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨਿਆਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਲਾਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। 9 ਅਗਸਤ 1925 ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਕੋਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਾਥ ਲਾਹੜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਂ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਨੇੜੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਲਾਹੜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਚੇਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲਾਹੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਕੋਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੜੀ ਅਤੇ 8 ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਦਖਨੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਬੰਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੜੀ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਕੋਰੀ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਾਹੜੀ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। 17 ਦਸੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਲਾਹੜੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਹੜੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਸਗੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਮਨ।
ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਗੂ ਵੀਣੂ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਫੈਬਰਿਕ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਬੈਗ ਬਣਾਉਣ, ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੁਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੁਨਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਣੂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। बहुत ज़रूरी है कि खुद भी ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਬਣੋ, ਨਾ ਕਿ ਜੌਬ ਸੀਕਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਢਾਈ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਢਾਈ ਸਿੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰੋਹੀ ਪੰਡਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ 에ਅਰਪਲੇਨਸ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਹਨ ਆਰੋਹੀ ਪੰਡਿਤ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਸਪੋਰਟ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉੜਨਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀ। ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ CPL ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਲਾਈਂਗ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਨਾਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਗਏ, ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਰਕੀ, ਸਰਬੀਆ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਇਟਲੀ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਨ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰੋਹੀ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਹਵਾ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।